팔레스타인 무장단체 하마스의 기습 이렇게 공격으로 민간인들의 희생이 잇따르면서 국제사회와 주변 레바논의 무장정파 헤즈볼라의 공격으로 2명이 숨지자 이스라엘 Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Hear, O Israel, the 이스라엘아 Lord our 들으라. God. 주 우리 하나님 주는 하나이시라. 샬롬. Shalom and welcome 이번 to 주에 this 토라 week's 포션에 Torah 오신 것을 portion. 환영합니다. This week we are in Chayei Sarah, which 이번 is 주는 the 하예이 life 사라, 곧 of 사라의 Sarah. 일생입니다. It is the chapters of Genesis, chapters 23 verse 1 창세기 through 23장 1절부터 25장 18절까지입니다. And as we go from week to week and we begin to 우리는 progress 매주 through 토라를 the Torah, 살펴보면서 we go through 창세기부터 Genesis and all 신명기까지 the way through 살펴볼 것입니다. Deuteronomy. One of the important things that we 우리가 need to 계속해야 할 keep 가장 doing 중요한 일은 is that 매주의 we need 내용을 to 마음에 keep 새기는 겁니다. each week in our heart. That we 매주 need 보게 to 될 토라 realize 포션은 that each 새로운 week 것이 is not 아니라는 걸 fresh 깨달아야 meat, 합니다. but it's built 그 upon 내용들은 the 이전 주에 stories 하나님이 and what 계시하신 God 것을 revealed 바탕으로 the week 만들어지기 before. 때문에 It's 창세기의 very 첫 장에서 important that we 발견한 keep 기초를 in our 마음에 hearts 간직하는 것은 those 매우 중요합니다. foundational, a very beginning chapter of Genesis about who 우리 our God 하나님은 is, 누구시며 what he 당신 revealed 스스로를 about 어떻게 himself, 나타내셨는지, what he 그분에 wants us to 대해 hold 어떤 on 것을 to about 우리가 him, 붙잡기 so we never 원하시는지, leave the 사랑의 lens 눈과 of 하나님의 love 신실하심을 and the 절대 내버려 둬서는 faithfulness 안 of 됩니다. God. And so when we eventually get to some more difficult 그래서 어려운 chapters and 장과 more 구절들을 difficult verses, 만나더라도 we will 우리는 always 다음과 come 같은 back to 사실을 that 다시 place 한번 of 되새겨야 합니다. God is 하나님은 love, 사랑이시고 God is 은혜로우시며 graceful, God is 하나님은 full of 자비가 mercy, 충만하시고 God is 항상 always 신실하십니다. faithful. And then we begin to 그럴 see 때 what 우리는 이야기를 exactly is 살펴보면서 happening 정확히 어떤 as we 일이 go through 일어나는지 this 보게 story. 됩니다. As we began to learn about who God is, as we began to 우리는 하나님이 understand 누구신지 this 배우고 그분의 magnificence of 위대하심을 God, 알아가며 and now we 모든 get to 이야기의 see 핵심이 Jesus 예수님인 at 걸 the very 봅니다. heart. Even last week when we got to see so clearly through the 지난주에도 faithfulness of 아브라함과 Abraham 이삭의 with 신실함을 통해 Isaac and the 예수아와 관련된 parallels 유사성을 that it has 명확하게 with 볼 수 Yeshua. 있었습니다. 토라에서 That we need 예수아가 to 두 가지 keep 방식으로 realizing 나타나는 that 걸 there's 깨달아야 two 합니다. different ways we're going to see Yeshua showing up in the Torah. One, we're going to see foundations of 첫째로 우리는 God's 하나님의 character 성품과 and 본질, nature, 토라의 기초를 볼 foundations of 겁니다. the Torah which are 이러한 taught 기초들은 on, 설교되고 preached on, 예언되고 prophesied about, 살아있는 것으로 lived 전해졌으며 about, and then later 이후에 예수님 곧 clarified by 예수아는 Jesus, by 그것을 명확히 Yeshua. 하셨습니다. Or two, we're going to see the failures of our 둘째로 우리 patriarchs, 조상과 민족의 failures of 실패, people, 이스라엘의 failures of 실패를 볼 Israel, 겁니다. but 그러나 that it shows the 그것은 예수아가 contrast 실패하지 of 않으신 how 것과 Yeshua 대조됩니다. didn't fail and how 예수아는 he was faithful. 신실하셨습니다. So we want to be able to keep going and moving forward 이런 이야기를 along 계속 on the story. 살펴보겠습니다. So as we know that Abraham's already a man of great 우리가 age, 알다시피 and then Sarah 아브라함과 becomes a 사라는 이미 woman of great age, 노인이었습니다. and as we get into this week's Torah portion, it's right there 이번 when 주 토라 Sarah has 포션에서는 passed 사라가 away. 죽습니다. Her 사라가 faithfulness, her 신실하게 race 경주를 was 다 run, and 마쳤습니다. it was done. And this is the first time we're really dealing with 새로운 death 방식으로 죽음을 다루는 in 것은 a 이번이 new way. 처음입니다. We're dealing with 우리는 death 하나님의 in the 개념으로 concept 죽음을 of 바라보고 God, but also we're going to try to see what is the 무엇이 기본적인 foundational 원리인지 principles. 살펴보겠습니다. What is 하나님이 God 아브라함의 내면에 putting 주신 inside 것은 Abraham? 무엇일까요? Abraham's a prophet. 아브라함은 Abraham is an 선지자이고 intercessor. 중보자입니다. Abraham is 아브라함은 the 아버지이고 father. 우리에게 Abraham is 다양한 the 주제를 전해주는 foundation that begins to 반석입니다. release all kinds of themes to us. So if we get into Genesis 창세기 chapter 23장을 23, 보면 as we 사라가 see 죽었고 that 아브라함은 Sarah 매장지를 has 찾습니다. died and Abraham is looking for the place of burial. 당신은 이렇게 생각할지 모릅니다. 이것은 슬픈 이야기구나. 또는 그들의 문화가 이렇구나. 그들은 이런 방법으로 매장하고 동굴에 매장하는구나.
이스라엘은 매장지를 이렇게 선택하는구나. 그리고 가족을 함께 묻고 대대로 같은 장소에 매장하는구나. 그것도 중요하지만 우리는 예수와를 따르고 믿기 때문에 이것을 통해 예수와의 죽음, 십자가, 매장, 부활을 기억하게 됩니다. 우리는 이 이야기를 보면서 왜 예수님이 무덤에 눕혀지셨는지 깨닫게 됩니다. 왜 예수님이 부자의 무덤에 장사되었는지 깨닫습니다. 왜 그런 일들이 단계마다 일어나야 했는지 깨닫게 됩니다. 아브라함은 양을 치는 유목민 목자여서 그는 부하들과 양떼, 텐트가 있었습니다. 그래서 아브라함은 가나안의 어느 도시에 살지 않았고 도시 밖에 살았습니다. 그러다 보니 아브라함은 아직 가족의 매장지가 없었습니다. 그가 매장지를 가질 수도 있었겠지만 하나님이 아브라함에게 본토 집을 떠나라고 하셔서 그는 조상의 묘도 떠나야 했습니다. 그래서 아브라함은 가족의 무덤이 될 새로운 장소가 필요했습니다. 그러다가 아브라함은 최적의 매장지를 눈여겨봅니다. 에브론이 헷 족속 중에 앉아있더니 그가 헷 족속 곧 성문에 들어온 모든 자가 듣는 데서 아브라함에게 대답하여 이르되, 이 부분은 굉장히 중요합니다. 아브라함이 이렇게 말하기 때문입니다. 좋아, 에브론에게 속한 이 동굴을 내가 사겠다. 모든 중요한 사업은 성문에서 이루어졌습니다. 장로들이 거기 앉고 왕이 거기 앉았습니다. 이것은 성경 전체에서 볼 수 있는 매우 중요한 개념입니다. 성경의 이야기 속에 그 개념이 여러 번 등장합니다. 아브라함이 여러 성에 갔다가 떠날 때 그런 개념이 나타납니다. 아브라함과 바로, 아브라함과 아비멜렉의 관계 속에 그런 개념이 나타나고 이삭이나 야곱의 이야기에도 그런 개념이 나타납니다. 우리는 그런 개념이 반복해서 나타나는 것을 봅니다. 나중에 모세가 우리를 위해 어떤 것을 확립하면서 그 개념은 중요해질 것입니다. 그러므로 앞으로 이 개념을 잊지 말고 우리가 알고 있는 이야기에 추가해 봅시다. 하나님과의 관계, 제자 훈련, 그리고 하나님의 말씀을 공부할 때 앞에서 배운 개념을 잊지 말고 계속 덧붙여 봅시다. 본문에서 아브라함과 사람들이 성문에 있고 한 사람이 말합니다. 내 주여 그리 마시고 내 말을 들으소서. 내가 그 밭을 당신에게 드리고 그 속의 굴도 내가 당신에게 드리되 내가 내 동족 앞에서 당신에게 드리오니 당신의 죽은 자를 장사하소서. 우리가 보게 될 중요한 것 중 하나는 모든 것에는 값을 치러야 한다는 것입니다. 아브라함은 우리에게 믿음의 조상이고 반석입니다. 아브라함은 그가 받게 될 축복의 일부라도 다른 사람이 가져가는 것을 원치 않았습니다. 그 대신 하나님만 영광 받으셔야 한다는 것을 우리에게 보여주는 것 같습니다. 그래서 붙잡혀 간 사람들을 되찾아와도 아브라함은 왕의 재물을 받지 않습니다. 그는 모든 것을 되찾아왔지만 재물을 받지 않습니다. 아브라함은 단 한 명의 왕도 내가 아브라함을 부자로 만들었다라고 말하는 것을 바라지 않았습니다. 그를 부자로 만드신 왕은 오직 하나님이시기 때문입니다. 이것은 우리가 명심해야 할 중요한 것입니다. 우리가 태어날 때부터 죽을 때까지 누가 영광을 받으셔야 할까요? 당신의 삶에 일어난 모든 일로 인해 누가 찬양을 받으셔야 할까요? 여기 나타난 이 주제는 매우 중요합니다. 예수님도 마찬가지입니다. 14절에서 19절을 보겠습니다. 에브론이 아브라함에게 대답하여 이르되 내 주여 내 말을 들으소서. 땅값은 은 400세겔이나 그것이 나와 당신 사이에 무슨 문제가 되리이까? 당신의 죽은 자를 장사하소서. 아브라함이 에브론의 말을 따라 에브론이 헷 족속이 듣는 데서 말한 대로 상인이 통용하는 은 400세겔을 달아 에브론에게 주었더니 이것은 중요합니다. 흥미롭게도 아브라함은 흥정하지 않았습니다.
이게 적정한 가격일까요? 너무 비싼 거 아닐까요? 우리가 알 수 있는 것은 그가 즉시 값을 지불하고 땅을 샀다는 것입니다. 이것은 중요합니다. 왜냐하면 지금도 헤브론에 아브라함이 샀던 굴과 밭이 있기 때문입니다. 이것은 지금까지 이스라엘에서 가장 논란이 많은 부동산 거래입니다. 헤브론에 있는 족장들의 무덤과 예루살렘에 있는 성전사는 가장 쟁탈이 심했던 지역입니다. 그래서 수천 년 동안 그 땅을 두고 많은 피가 흘려졌습니다. 그러나 주께서 사신 것은 주께 속합니다. 성경에 이렇게 기록되어 있습니다. 마므레 앞 막벨라에 있는 에브론의 밭, 곧 그 밭과 거기에 속한 굴과 그 밭과 그 주위에 둘린 모든 나무가 성문에 들어온 모든 헷 족속이 보는 데서 아브라함의 소유로 확정된지라. 그 후에 아브라함이 그 아내 사라를 가나안 땅 마므레 앞 막벨라 밭굴에 장사하였더라. 마므레는 곧 헤브론이라. 그렇게 예를 갖추고 공경하며 사라의 장례가 치러집니다. 우리가 누군가를 존경하기로 결정하거나 그런 모습을 볼 때마다 모든 선행과 은사, 가치 있고 고상하며 영예로운 것들은 모두 하나님의 속성이라는 것을 기억하십시오. 그래서 아브라함이 노년에 이러한 성품대로 살아가는 것을 보게 되고 그가 실천했던 원칙들을 예수님은 더욱 위대하게 나타내실 것입니다. 우리는 왜 매장과 장례가 그렇게 중요한지 생각하게 됩니다. 우리는 그들이 어떻게, 어디서 태어났는지 아무것도 모릅니다. 쉽게 태어났는지, 어렵게 태어났는지 모릅니다. 그러나 이 말씀 9절에는 그들의 삶이 끝날 때까지의 많은 내용이 있습니다. 왜냐하면 그것은 성경에서 중요한 부분이기 때문입니다. 예수님도 마찬가지입니다. 예수님의 탄생에 대해서는 아주 작은 부분만 기록되었고 그것은 예수님의 탄생이 구약 예언의 성취임을 보여줍니다. 반면에 예수님의 생애가 끝나갈 때, 특히 마지막 밤에 대한 내용을 성경의 여러 페이지와 장에서 보게 됩니다. 아브라함 이전 시대부터 시작된 이스라엘에서는 출생이 죽음보다 중요하지 않아서가 아닙니다. 죽을 때 어떤 사람이었는가? 죽을 때 누가 예를 갖추었는가? 그들이 어떤 공경을 받았고 어떻게 살았는가? 무엇을 뒤에 남겼는가? 이 모든 것들이 중요하므로 우리는 관심을 기울이게 됩니다. 그래서 우리는 성경의 처음 시작부터 중요 인물들의 결말에 많은 관심을 기울여야 합니다. 그들의 삶은 잘 끝났습니까? 아니면 죄를 지어 단명했나요? 그들이 죽었을 때 하나님의 축복이 다음 세대로 전달되었나요? 아니면 하나님의 저주가 전달되었습니까? 결국 우리는 예슈아에게서 그런 것을 봅니다. 예슈아는 죽으실 때 자신의 권위를 전수하셨고 예슈아를 따르던 사람들은 더욱 축복을 받아서 오늘날까지 축복이 이어지고 또 이어지고 있습니다. 우리가 아브라함에게서 배우고 이런 사람들에게서 배울 수 있는 것은 예슈아께서 우리를 위해 하신 일 덕분입니다. 사라가 죽은 후 아브라함은 생각했습니다. 내 아들에게 아내가 필요해. 한 세대에서 다음 세대로 축복이 전수되는 것을 알아야 합니다. 그래서 세대가 중요합니다. 아브라함은 언약을 받았지만 그는 노인이 되어서 이것을 깨닫습니다. 아브라함은 그 언약이 완전히 이루어지는 것을 보지 못할 겁니다. 그 언약은 다음 세대로 전수될 것입니다. 그런데 아들 이삭에게 아직 부인이 없습니다. 이삭의 대를 이을 다음 세대가 없습니다. 그래서 아브라함은 가장 신뢰하는 연로한 종을 보내기로 결정합니다. 그가 신뢰하는 종을 보내자 그 종은 아브라함의 아들 이삭의 부인을 찾으러 갑니다. 어떤 면에서 예슈아는 가장 신뢰할 수 있는 종이십니다. 그분은 하늘에 계신 우리 아버지의 종이십니다. 그리고 예슈아는 그분의 신부를 준비하려고 오셨습니다.
for himself. And so we're going to see that there's the importance of 그러므로 누구를 아내로 선택하느냐가 중요함을 여기서 봅니다. 여러분은 어디서 아내를 구하시겠습니까? 그녀의 가치관은 어디에 있나요? 다음 세대가 하나님의 언약과 약속에 따라 아내가 되기 위해서는 무엇이 필요한가요? 종이 아브라함의 친족에게 돌아가고 그 중에서 이삭의 아내를 찾습니다. 그는 기드온이 하나님 앞에 양털을 놓고 기도하듯 이렇게 기도합니다. 그 여자가 와서 낙타에 물을 주고 자신에게도 물을 주면 그것이 징표가 될 거라고 기도했습니다. 그러나 아내가 될 사람은 자신이 이삭에게 갈지 안 갈지 정해야 하는데 아브라함이 그 종에게 약속했기 때문입니다. 종은 이삭의 신부감 없이는 떠나지 않을 것입니다. 아브라함은 선한 사람들에게서 온 며느리가 필요했기 때문입니다. 그가 신뢰할 수 있고 아는 사람들 말입니다. 아브라함은 가나안 지역을 돌아다니면서 헷 족속, 여부스 족속 등 모든 족속들을 다 알았는데 그들은 아들의 신부감으로 적절하지 않았기 때문입니다. 종은 주인 아브라함에게 순종하여 갑니다. 창세기 24장 26절부터 28절에서 말씀합니다. 이에 그 사람이 머리를 숙여 여호와께 경배하고 이르되 나의 주인 아브라함의 하나님 여호와를 찬송하나이다. 나의 주인에게 주의 사랑과 성실을 그치지 아니하셨사오며 여호와께서 길에서 나를 인도하사 내 주인의 동생 집에 이르게 하셨나이다 하니라. 소녀가 달려가서 이 일을 어머니 집에 알렸더니 저는 이 부분이 좋습니다. 종은 아브라함처럼 믿음이 충만해서 하나님을 믿는 삶을 이미 실천했고 하나님의 이름 유드헤이 바브헤이를 올바르게 사용합니다. 종은 축복이 어디서 오는지 즉시 시인하는 말을 합니다. 왜 축복이 임했는지를 시인했습니다. 아브라함 때문에 축복이 임했습니다. 이 모든 것 가운데 축복이 임했다. 하나님이 내 주인의 친족에게 나를 이끄셨다라고 말했죠. 여기에 나타난 하나님의 사랑이 중요합니다. 이어서 종이 벅차서 간증하기 시작합니다. 좋은 결과와 이야기가 있고 하나님의 신실하심을 경험했을 때 여러분은 다른 사람들에게 말해주시나요? 여러분은 가서 나눠주시나요? 예수와께서는 좋은 소식을 전하는 자의 발이 복되다고 하셨습니다. 그러나 하나님을 간증하면 때로는 사람들이 듣고서 우왕좌왕하는 반응을 보이기도 합니다. 우리는 어떻게 해야 하지? 라고요. 아브라함과 사라의 친척인 라반은 썩 좋은 사람이 아니었습니다. 그는 어떤 것들을 살펴보았습니다. 그는 리브가의 가치가 귀중해질 것을 알았고 아브라함에 대한 이야기를 들었습니다. 그 이야기가 여러분보다 먼저 진행되었다는 것을 알아야 합니다. 예수와의 경우도 그렇습니다. 우리가 메시아를 기대하고 기다리며 준비하는 이유는 아브라함, 이삭, 야곱, 모세, 다윗, 선지자들에게서 들었던 이야기를 통해 하나님이 우리를 미리 감동시켜서 메시아가 오실 것을 기대하게 했기 때문입니다. 리브가도 그 약속에 참여하게 되었습니다. 물론 코걸이, 팔찌 등 금 장신구들도 받았습니다. 라반은 그것을 보고 아브라함이 부자인 것을 알았습니다. 하나님의 놀라운 축복에 둘러싸이면 여러분은 무엇을 보게 될까요? 여러분은 무엇을 깨닫게 될까요? 여러분은 무엇을 찾게 될까요? 여러분은 무엇을 추구하게 될까요? 아브라함의 종은 엎드려 하나님께 감사했고 라반은 선물, 금, 장신구를 받고 생각했습니다. 오, 우리 사촌이 부자구나. 그러나 그들은 아브라함의 하나님을 완전히 알지 못했습니다. 그래서 그들은 리브가를 붙들어 두려고 합니다. 신부 리브가를 계속 붙들어 두면 이 가족으로부터, 이 거래로부터 더 많은 걸 얻을 수 있을 거야 라는 거였죠. 하지만 실제로 일어난 것은 이런 논쟁이었습니다. 종이 말합니다. 아니에요, 저는 가야 돼요. 그러자 라반과 다른 사람들이 말합니다. 아니에요, 당신은 머무셔야 돼요. 우리 리브가가 여기 있어야 해요. 그녀는 우리의 귀여운 여동생이에요. 저희가 열흘 동안 리브가를 포옹하고 입 맞추고 작별 인사를 하게 해주세요. 열흘이면 이스라엘의 그 지역에서 어디든 갈 수 있는 기간입니다. 더 멀리 있는 남쪽으로 더 내려갈 수도 있고 저 멀리 메소포타미아까지 갈 수도 있고 열흘이면 어디든 갈 수 있습니다.
그러나 신부를 향한 하나님의 마음은 무엇일까요? 하나님은 무엇을 하시려는 걸까요? 예수와께서 신부를 위해 무엇을 하시려는 걸까요? 창세기 24장 55절에서 58절입니다. 리브가의 오라버니와 그의 어머니가 이르되 이 아이로 하여금 며칠 또는 열흘을 우리와 함께 머물게 하라. 그 후에 그가 갈 것이니라. 그 사람이 그들에게 이르되 나를 만류하지 마소서. 여호와께서 내게 형통한 길을 주셨으니 나를 보내어 내 주인에게로 돌아가게 하소서. 그들이 이르되 우리가 소녀를 불러 그에게 물으리라 하고 리브가를 불러 그에게 이르되 내가 이 사람과 함께 가려느냐? 그가 대답하되 가겠나이다. 이번 토라 포션에서 우리는 이 질문을 받습니다. 예수아가 신부를 데리러 오셨습니다. 예수아가 우리를 구원하고 관계를 맺으시려고 오셨습니다. 당신과 예수와의 관계가 이루어진 것은 여러분과 여러분의 가족이 리브가의 가족에게서 태어났고 언약과 예수와의 관계 속에서 태어났기 때문입니다. 결론적으로 각 사람이 이 질문에 대답해야 합니다. 당신은 신랑에게 가고 싶습니까? 당신을 값주고 사신 분께 가고 싶습니까? 만일 리브가가 거절했다면 성경의 이야기는 완전히 달라졌을 것입니다. 그러나 리브가는 말했습니다. 네, 저는 가겠습니다. 나중에 있을 예언서에서 우리는 이런 구절을 보게 됩니다. 내가 누구를 보낼까? 그러자 이사야가 대답했습니다. 나를 보내주세요. 예수와께서 하신 10처녀 비유도 있습니다. 5처녀는 등에 기름을 가득 채웠고 다른 5처녀는 등에 기름이 떨어졌습니다. 그래서 5처녀가 기름을 사러 간 동안 신랑이 왔고 등불을 밝게 켜고 있던 5처녀는 사랑하는 사람들과 떠날 준비가 되었습니다. 당신은 갈 준비가 되었습니까? 당신은 믿음의 여정을 떠날 준비가 되었습니까? 이것은 중요한 질문입니다. 사라는 준비되었고 아브라함도 준비되었고 이삭도 준비되었습니다. 당신은 준비되었습니까? 예수하여 저희와 함께 하소서. 저희에게 빛을 비추소서. 성령께서 토라의 말씀을 통해 계속 저희에게 계시하소서. 토라의 말씀이 우리 마음과 생각과 입에 있게 하소서. 그래서 당신이 예비하신 충만한 삶을 저희가 살아가게 하소서. 예수와의 이름으로 기도합니다. 아멘.